So okay, so I think we reached up to the advantage of the mirror stereoscope. So advantage of mirror stereoscope is the distance between mirrors greater than eyepiece. What is eyepiece? Eyepiece is nothing but जे काय आपले दोन डोळे आहेत त्या दोन डोळ्यांना मधून जे आपण बघतो त्या दोन डोळ्यांचं डिस्टन्स पेक्षा डिस्टन्स बिटवीन मिरर्स आर ग्रेटर. म्हणजे ते लेन्स स्टेरिस्कोप सारखं आपल्याला ऍडजस्ट करायला लागत नाही. जेवढी डोळ्याची आपल्या विड्थ आहे तेवढं आपल्याला ते ऍडजस्ट करायला लागत नाही. हिअर द बायनॉक्युलर्स आर फिक्स्ड. म्हणजे बघा हे वरचे दोन आहेत ना, याला आपण बायनॉक्युलर म्हणतो. सो दिस बायनॉक्युलर्स आर फिक्स्ड हिअर, and this distance is mirror's distance is greater. So we have हे आपल्याला ऍडजस्ट करायला लागत नाहीये. सो it is fixed. So these two binoculars are also fixed. So here not adjustment is required. So distance is the distance between the mirrors greater than the eyepiece is the advantage. So low and high power lenses are used as per the requirement. So here we can use the lenses as per the our requirement. So what type of photo we have to see or images we have to see in the photographs? For that, low and high power lenses we can use as per the our requirement. It means we can replace the lenses. So these are the advantage of the mirror stereoscope. And disadvantage of mirror stereoscope is the large instrument difficult to carry into the field. Actually, this is height and length of the instrument is high. Actually here 60 centimeter is length is there, and of the lens stereoscope only 15 centimeter. म्हणजे एक आपल्या अर्धा फूट पट्टी असते आपल्या आपण कंपास मध्ये ठेवतो तेवढ्या पट्टीचं आपलं काय होतं लेन्स स्टेरिओस्कोप. आणि दिस इज दी 60 सेंटीमीटर. म्हणजे आपण 2 फूट आहे. हे 2 फुटाचं जर इन्स्ट्रुमेंट आपण वापरायचं म्हटलं तर त्याला आपल्याला ते त्याच्या काय म्हणतो आपण बकेटमध्ये किंवा त्या बॉक्समध्येच घेऊन जावं लागेल ते आपल्याला साईटवरती, किंवा आपण लॅबमध्ये पाहू शकतो. पण वी हॅव टू हँडल दिस. सो लार्ज इन्स्ट्रुमेंट इज difficult to carry into the field. So this is the advantage. So mirror stereoscope, again this is used for the 3D view of an object. So again we will brush up the use combination of prism and mirror. So here prism and mirror is used. The legs are either foldable or separable, having 45 degree with the horizontals. So we can fold or we can separate the legs. Whether screen is visible now? Okay. So then leg supports two mirrors facing photographs having the 45 degree inclination. The mirror's position is a 45 with the horizontal. Again, the horizontal base consists of two prisms on the lower side and two lenses on the upper side. As I told, near to the mirrors, prisms are placed or fixed, and at the our eye level, the lenses are fixed. Then lenses are low and high quality are there. We can remove or we can use the as per our requirement low and high power lenses. Then advantages of this mirror stereoscope is the distance between mirrors greater than the eyepiece. It means here adjustment is not required. The distances are same, and we can easily operate. Then low and high power lenses are used as per the requirement. That is the requirement of the owner or surveyor. And disadvantage is the large instrument difficult to carry into the field. The instrument is large, so we can it is difficult to us it carry on the field. So this is the mirror stereoscope. So you can see the picture of mirror stereoscope. So these two are the binoculars we are saying. म्हणजे binoculars का म्हटलं याला तर दोन डोळ्यांनी पाहतो म्हणून त्याला आपण binocular म्हटलंय. Then here the lenses are there that fix the here. Then at the bottom here prisms are there. Near the prisms left and right side here mirrors are there. You can see the word mirror where the mirrors are there. These are the two mirrors.
Then here leveling, this foldable stand is there, leveling screw is there. It means our instrument is at a particular horizontal level that we can check here. Then here diagrammatic section is given, lenses, then mirrors, then here photos. We can keep here photos. So in this way, if we see the two photographs below this stereoscope, then we can see these photographs, and we can find the distance elevation of any points in the respective two photographs. Okay. Now, next point is the parallax. As I told, as I have shown, two instruments are required. First is the stereoscope, and second is the parallax bar. So similar in the stereoscope, we have seen what is first stereoscopy, and then we have seen the types of stereoscope. So similar to here, first we will see what is parallax, and then we will see the parallax bar instrument. Okay. So what is parallax? So parallax in the aerial stereoscopic view. In normal binocular vision, the apparent movement of a point viewed first with one eye and then with the other is known as the parallax. म्हणजेच आपण एका डोळ्याने लेफ्ट फोटोग्राफवरचा जो ऑब्जेक्ट बघितला तोच दुसऱ्या डोळ्यांनी राईट फोटोग्राफवरचा ज्यावेळी ऑब्जेक्ट बघतो, आणि ते बघत असताना जो काय डोळ्याला आपल्या व्हिजनला अपॅरन्स मुवमेंट, दोन्हीची जी मुवमेंट जी काय झालेली दिसते दोन ऑब्जेक्टची वेगवेगळ्या पोझिशनला, दॅट इज दी नथिंग बट दी पॅरलॅक्स. आणि तो पॅरलॅक्स आपल्याला मेजर करता येतो त्या फोटोग्राफ्सवरती. एकाच पॉइंटची दोन फोटोग्राफवरती झालेली डिस्प्लेसमेंट आपल्याला पॅरलॅक्स म्हणून मेजर करता येते. सो ऍक्च्युली दिस रिक्वायर्ड ऍक्च्युली वी हॅव टू गो इन दी लॅबोरेटरी. जर आपण हे जर लॅबोरेटरीमध्ये कसं प्रोसेस होते पाहिलं नाही तर आपल्याला थेरॉटिकली सगळं ऐकून काही उपयोग नाही होणार त्याचा. बट थेरॉटिकली यू शुड नो बिकॉज यू हॅव टू राईट इन दी एक्झामिनेशन. वन क्वेश्चन will be asked in examination, they write note on the parallax. At that time, that what is the meaning that we have to write. For that we have to learn the theory first, and for the actual performance we have to go to in the laboratory. So here what is parallax? In the written here, in the normal binocular vision, the apparent movement of a point viewed first with one eye and then with the other is known as the parallax. आपण ही एखादा ऑब्जेक्ट जर सहज आपल्या डोळ्यांनी जर पाहत असेल तर पहिल्या डोळ्याची न पाहिलेला, लेफ्ट आयने पाहिलेला तो ऑब्जेक्ट आणि राईट आयने पाहिलेला ऑब्जेक्ट याच्यामध्ये आपल्या मुवमेंट झालेली असते, अपॅरंट मुवमेंट असते. मग ते डिस्टन्स, राईट डोळ्याचं डिस्टन्स वेगळं असू शकतं, लेफ्ट आयचं डिस्टन्स वेगळं असू शकतं त्या ऑब्जेक्ट पर्यंतचा. आणि त्याच्यामुळे जे आपल्याला त्या एकाच ऑब्जेक्टची दोन डोळ्यांनी पाहिल्यामुळे जी काय मुवमेंट आहे ते मुवमेंट इज नथिंग बट दी पॅरलॅक्स. बघा स्ट्रेट बघताय तुम्ही आणि ते कॉर्नरला बघायचं, तिरकं बघायचं, तर लेफ्ट आईजनी जे विजन आहे ते राईट आईजनी विजन होताना त्यात एकाच ऑब्जेक्टची आपल्याला डिस्प्लेसमेंट होऊ शकते. ती डिस्प्लेसमेंट आपल्याला न्यूमरिकली किंवा बाय एक्सपेरिमेंटली कॅल्क्युलेट करता येते. तर न्यूमरिकली पण कशी कॅल्क्युलेट करायची आणि एक्सपेरिमेंटली कशी कॅल्क्युलेट करायची ते आपल्याला ॲट द टाइम ऑफ प्रॅक्टिकल वी कॅन कॅल्क्युलेट दिस. ओके. सो देन parallax is the displacement of two images in the successive photograph. बघा parallax is nothing but is the displacement of two image in the successive photograph. वेगवेगळ्या फोटोग्राफ वरती जर इमेज म्हणजेच एखादा ऑब्जेक्ट असेल, फॉर एक्झाम्पल वी हॅव टेकन टॉवर एक्झाम्पल, लेफ्ट फोटोग्राफ मधला टॉवर आणि राईट फोटोग्राफ मधला टॉवर, टू इमेजेस, that the displacement of these two images means displacement of tower in the first image with respect to the second image, that displacement is nothing but the parallax. So suppose a point is there, the parallax of A is nothing but PA, and parallax of B or same point on the photograph B, second photograph, that is PA dash.
So this is the difference of these 2 points is nothing but the parallax. Now, next point, when we observe things in our field of view, the relative position are fixed. If the observe the same things from the different places, the relative position of things change. बघा काय सांगितलं इथं, आपण जर एखादी गोष्ट जर ऑब्झर्व केली in the field, the relative position are fixed. If we observe same things from different places, एखाद्या प्लेसवरनं जर एखादी पोझिशन ऑब्झर्व केली तर त्याच्या पोझिशन फिक्स असतात. जर तीच इमेज किंवा काहीतरी प्लेस असेल दुसऱ्या ठिकाणावरून जर बघितलं तर त्याचे रिलेटिव्ह पोझिशन ही चेंज होते. तसंच फोटोग्राफ्स आहेत. फोटोग्राफ्स अगोदर काढलेला असतो पहिल्या पोझिशनला, त्यानंतर एअरक्राफ्ट मूव्ह होतं आणि परत 60% पार्ट हा मागचा रिपीट होतो. त्याच्यामुळे त्या फोटोग्राफची रिलेटिव्ह पोझिशन त्या ऑब्जेक्टची फोटोग्राफवरच्या चेंज झालेली असते. सो ड्यू टू दिस चेंज इन पोझिशन हिअर रिटन relative position, this change in relative position of thing due to change in the place of observation is called as the parallax. The parallax is nothing but the change in one object on the two photograph. एकच ऑब्जेक्ट दोन फोटोग्राफ वरती ज्यावेळी त्याची पोझिशन चेंज होते त्यावेळी तिथं पॅरलॅक्स मिळतो. आणि ते पॅरलॅक्स मेजर करायला पॅरलॅक्स बार हे एक इन्स्ट्रुमेंट आहे. ते इन्स्ट्रुमेंट वापरून आपण फील्डवरती किंवा आपल्या ऑफिसवरती मध्ये किंवा लॅबमध्ये आपण तो पॅरलॅक्स मेजर करू शकतो. आणि पॅरलॅक्स मेजर केल्यानंतर मग एअरबेसचं डिस्टन्स आणि पॅरलॅक्स याच्यावरून आपण दोन कुठलेही वेगवेगळे पॉईंट असतील तर त्या दोन पॉईंट मधला आपण इलेव्हेशन फाइंड आउट करू शकतो बाय कॅल्क्युलेशन. परत नंतर कुठे बसून, लॅबमध्ये बसून. एवढं सोपं आहे का? फक्त फोटोग्राफर मधून लॅबमध्ये बसून एखाद्या टॉवरची हाईट काढणे. सो इट इज पॉसिबल बाय दिस सर्वे, एरियल सर्वे. देन डिफरन्स इन पॅरलॅक्स. व्हॉट इज द डिफरन्स इन पॅरलॅक्स? For a tall object, the parallax is the difference for the bottom from that of top. Difference in parallax म्हणजेच काय? एखादा जर tall object, it means tower. टॉवरचा बॉटम आणि टॉवरचा टॉप हे वेगवेगळे पॉइंट आहेत, बरोबर आहे? टॉवरचा बॉटम आणि टॉवरचा पॉइंट, these are the two different point. So here the parallax is the difference for the bottom from that of top. टॉप पासून बॉटम पर्यंतचा जो काही डिफरन्स आहे तो ही पॅरलॅक्स आहे. सो ड्यू टू दिस in a aerial photograph the top appears little away on the outer side of the bottom. This is called as the radial displacement. आपण रिलीफ डिस्प्लेसमेंट पाहिलं. रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट दी रॅडियल डिस्प्लेसमेंट. आपण तिथं टॉवरचं एक एक्झाम्पल पण पाहिले. आणि टॉवर ज्यावेळी रिलीफ डिस्प्लेसमेंट मध्ये आपण काय बघितलं बघा, तो टॉवर दाखवला, त्याचं टॉप आणि बॉटम या दोन पॉइंट काय केलेत फोटोग्राफ्स वरती कसे दिसतात, हॉरिझॉन्टली दिसतात आपल्याला. म्हणजे जर एका पोझिशन वरून जर फोटोग्राफ घेतला तर ए डॅश जी आपल्याला रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आपली ए डॅश होती ती काय होते, तुमची व्हर्टिकल हाईट हॉरिझॉन्टल फोटोग्राफ वरती आली होती. आणि ते जर हॉरिझॉन्टली मेजर केलं तर त्याचं कन्व्हर्जन आपल्याला व्हर्टिकल त्या फॉर्म्युलाने करता येते. आपण रिलीफ डिस्प्लेसमेंटचा जो फॉर्म्युला पाहिला त्याच्यावरून आपल्याला हाईट काढता येते. म्हणजे आपल्याला परत रिलीफ डिस्प्लेसमेंटच्या इक्वेशनला जावं लागतंय. हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स फोटोग्राफवरचं मिळालं की आपल्याला व्हर्टिकल डिस्टन्स त्या टॉवरचं कॅल्क्युलेट करता येतं. बघा किती सिंपल आहे. बट फॉर दॅट वी हॅव टू डू सर्वे, वी हॅव टू रिक्वायर दी फोटोग्राफ्स अँड वी हॅव टू डू दी प्रॅक्टिस इन अवर लॅब. ते आपल्याला आपल्या लॅबमध्ये ते करायला पाहिजे. तसे फोटोग्राफ्स आपण कॅप्चर केले पाहिजेत. आता फोटोग्राफ्स कॅप्चर करायला विमान घेऊन कोण कोण जाणार? जाऊ शकेल का आपण? ते नाही जाऊ शकत. आपल्याकडे फोटोग्राफ्स आहेत पण रेडीमेड कुठून तर मिळालेले आपण मागवलेले आहेत फोटोग्राफ्स. ते त्यामुळे आता आपण त्याच्यामध्ये आपल्याला काय आहे डिटेल
कुठला एरिया आहे ते आपल्याला माहित नाही, तो टॉवर आहेत की ग्राउंड लेवल कुठला आहे हे आपण डिटेल स्टडी करू शकत नाही. मग हा स्टडी ज्यावेळी तुम्ही एक्सपर्ट कधी होणार या स्टडीमध्ये, किंवा प्रत्येक गोष्टीचं क्लॅरिटी तुम्हाला कधी मिळणार, ज्यावेळी तुम्ही ऍक्च्युअल आपल्या गव्हर्नमेंटच्या रिमोट सेन्सिंगच्या डिपार्टमेंटला काम कराल, त्याच वेळी तुम्हाला ह्याची डिटेल आयडिया येईल. तोपर्यंत मी थेअरी शिकवणार, प्रॅक्टिकल आहे ते डिटेल प्रॅक्टिकल नसणार आहे. कारण का, फोटो कुठले काढलेले आहेत आपल्याकडे लॅबमध्ये आहेत ते कुठले आहेत माहित नाही आपल्याला ऍक्च्युअल. त्यामुळे आपण त्याचा डिटेल स्टडी करायला गेलो तर ते आपल्याला त्या पद्धतीनं जे आपल्याला विजनच पुढचं नसेल, पुढं काय होणार आहे माहितच नाही ना, आपण त्या डायरेक्शन चाललोय, तर ते जस्ट आपल्या एक म्हणजे अधांतरी चाललोय आपण म्हणतो तसं ते होत आहे थोडंसं. पण हा बेसिक स्टडी माहित असणं गरजेचं आहे की ज्यावेळी तुम्ही ऍक्च्युअल ज्यावेळी काम करायला जाल त्यावेळी. आर यू गेटिंग? तुम्ही जरी म्हटला, मग जर आपल्याला खरंच करायचं असेल सर्वे, तर मग कोणाला तरी एअरक्राफ्ट घेऊन अगोदर फोटो काढायला जावं लागेल पंढरपूरच्या एरियाचे, आणि मग ते फोटोग्राफ आणल्यानंतर मग आपण त्याचा अभ्यास करायला चालू करू. ठीक आहे, ओके. सो बिफोर दॅट, प्लीज फर्स्ट व्हॉट इज द ऍक्च्युअल meaning of these points, stereoscope, and second is the parallax. आणि पॅरलेक्स मग आपण काय करतो, टॉप जो एखादा टॉवर असेल त्याचा टॉप आणि बॉटम हे आपल्याला फोटोग्राफ्स मध्ये काय करतात, एकमेकापासून वेगळ्या पोझिशनला आहेत दिसतात, की रिलीफ डिस्प्ले मध्ये जे पाहिलं ते ए डॅश हे डिस्टन्स फोटोग्राफ्स मध्ये आपल्याला दिसतं. पण ऍक्च्युअली ते कसे आहेत, एकावरती एकच आहे, टॉप वरती आहे आणि बॉटम खाली आहे, ते एकावरती आहे, म्हणजे दिसताना हॉरिझॉन्टल दिसले. ते हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स जर आपल्याला फोटोग्राफ्स वरती मिळालं तर ते झाला पॅरलेक्स. तर ए डॅश हा झाला तुमचा पॅरलेक्स, तो मेजर करता आला फोटोग्राफवरती. तो मेजर करून परत आपण रिलीफ डिस्प्लेसमेंटच्या इक्वेशन मध्ये टाकला तर आपल्याला हाईट मिळेल. मग येते लक्षात तुम्हाला, 3D व्ह्यू म्हणजे म्हणतो हाईट, ते आपल्याला बाय कॅल्क्युलेशन अशी मिळते. अगोदर तो ऑब्जेक्ट बघायचा स्टेरिओस्कोपनी, त्यानंतर ती लेंथ मेजर करायची पॅरलेक्स बारनी, आणि मग आपल्याला कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर ती आपल्याला हाईट मिळते. असं ह्याची कॅल्क्युलेशन्स आहेत. ओके, सो हिअर रिटर्न third point, radial displacement and difference in parallax are responsible for getting 3D view of the ground surface. Relief displacement आणि डिफरन्स इन पॅरलेक्स म्हणजे दोन वेगवेगळे पॉइंट आहेत, टॉप हा वेगळा पॉइंट आहे, बॉटम हा वेगळा पॉइंट आहे. ह्या दोन्हीचा पॅरलेक्स आणि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ह्या दोन गोष्टीवरून आपण लगेच काय करू शकतो, त्या ऑब्जेक्टची 3D हाईट काढू शकतो. तो टॉवर किती हाईटचा आहे हे आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. आर यू गेटिंग? Okay. And now next point is the again parallax bar, जे instrument आपण वापरणार आहे ते instrument. So parallax bar, it is the instrument used for measure the parallax. Parallax म्हणजेच काय, एकाच पॉइंटची दोन फोटोग्राफ वरची पोझिशन. सिंपल, व्हॉट इज पॅरलेक्स? एकाच पॉइंटची दोन फोटोग्राफ वरची पोझिशन इज नथिंग बट पॅरलेक्स, and that measured by the parallax bar. So difference in parallax is measured with the parallax bar. Difference in parallax is measured by the parallax bar. म्हणजे जर दोन वेगवेगळे पॉइंट असतील तर त्याचा पॅरलेक्स जर आपण डिफरन्स घेतला तर तो आपल्याला पॅरलेक्स बारनी मेजर करता येतो. देन पॅरलेक्स बार कन्सिस्ट ऑफ बार proper which holds two plates. Parallax bar consists of bar proper which holds two plates. तर तो तुम्हाला स्केच आहे का, हो इथं आहे, हा आहे. बॉटम पार्ट इज दी पॅरलेक्स बार. इथं दोन तुमच्या प्लेट्स आहेत, होल्ड्स केलेल्या आहेत त्या, आणि इथं ही जी बार दिसतो इथला, या बार वरती तुमचे रिडिंग आहेत, ते बारचे रिडिंग मेजर होतात, डिस्टन्स मेजर होतं सेंटीमीटर मध्ये, आणि ते आपण त्या रिलीफ डिस्प्लेसमेंटच्या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकलं की आपल्याला तिथं हाईट मिळू शकते. देन लेफ्ट साइड प्लेट इज फिक्स्ड अँड राईट साइड प्लेट इज मूवेबल. हिअर दिस लेफ्ट साइड, ही लेफ्ट साइडची जी प्लेट आहे बघा इथल्या इमेज मध्ये, माझा कर्सर जो आहे इट इज फिक्स्ड अँड दिस इज मूवेबल. म्हणजे हा बार आतमध्ये पुढे आणि पाठीमागे जाऊ शकतो. इफ वी रोटेट, ही जर आपल्या हातात इथं रोटेट करू शकतो आपण, पुढे पाठीमागे बार आपल्याला इथे सरकवता येतो. सो हिअर वी कॅन मेजर दी डिस्टन्स. देन प्लेट्स आर ऑफ ए ट्रान्सपरंट मटेरियल, काचेच्या प्लेट्स असतात,
plastic or glass. Then each plate contains a tiny dots in its center. म्हणजे प्लस साइन केलेला असा त्या प्लेट वरती किंवा ग्लास वरती मार्किंग असतं प्लस असा सिम्बॉल. तो प्लस सिम्बॉल मुळे काय करतो आपल्याला एक्झॅक्ट जो ऑब्जेक्ट आहे त्या ऑब्जेक्ट वरती आपल्याला फोटोग्राफ्स मध्ये मूव्ह होता येतं. असू द्या सिच्युएशन आपली अशी आली आहे की मला तुम्हाला समोर दाखवता येत नाही पॅरलेक्स. मला खूप काही त्याच्यातून सांगायचंय तुम्हाला, पण ते मला तुम्हालाही दिसत नाही आणि मलाही सांगता येत नाही. असू द्या, थोडी वेळ कधी वाईट वेळ असतात, त्यामुळे आपण आता असं शिकतोय. नंतर हा मी तुम्हाला क्लासमध्ये व्यवस्थित दाखवला असता. इथं पॉईंट दिसतोय हा, आणि ऍक्च्युअली मेजरमेंट पण करून क्लासमध्येच दाखवलं असतं, कारण का हे बाहेर असं लांबून शिकण्याची गोष्ट नाहीये ही. सो दॅट मलाही ते गिल्टी फील होतंय की मी कसं शिकवतोय तुम्हाला, कारण का मलाही आवडणं झालंय, कारण का हे समोर दिसलं तरच ते त्याचा मिनिंग आहे. पण सध्या फक्त थिअरी समजून घ्या. आय विल give you my best when we will resume. Okay, then each plates contain tiny dots. ते dots आहेत त्याच्यावरती. Movable plate can be moved to left or right by means of the micrometer screw, which reads nearest to 0.01 mm. 0.01 mm micrometer screw च हे आहे, काय म्हणतो त्याला आपण, लिस्ट काउंट. लिस्ट काउंट हा मायक्रोमीटर स्क्रूचा 0.01 mm आहे. सो दिस इज मुव्हेबल. म्हणजे जसं की मी सांगितलं, हा पुढचा आहे तो मुव्हेबल आहे. म्हणजे आपल्याला दोन पॉईंट, इथला एक पॉईंट आहे, इथला एक पॉईंट, जर फोटोग्राफ मधला हा फर्स्ट पॉईंट आणि हा सेकंड पॉईंट, हा जर आपल्याला ह्याच्यामधलं जर डिस्टन्स ह्या पॅरलेक्स बारने मेजर करायचं असेल तर हा मायक्रोमीटर स्क्रू आहे, हा रोटेट केला की हा पुढचा जो पार्ट आहे हा पाठीमागं पुढे जातो. सो दॅट विथ द हेल्प ऑफ दिस मायक्रोमीटर स्क्रू वी कॅन मूव्ह दिस forward and backward direction and we can measure the distance. Then total moment of plate is about 25 mm. 25 mm पर्यंत आपण पॅरलेक्स मेजर करू शकतो. Up to the 25 mm we can measure the parallax. When two dots view under stereoscope, they fuse into single dot called a floating mark. मी जसं सांगितलं की दोन बायलॉक्युलर मधून जर दोन वेगवेगळे पॉईंट बघितले तर ते एकावर एक आलेले दिसतात, त्याला आपण फ्लोटिंग मार्क म्हणतो असं. आणि ते फ्यूज होतात, म्हणजेच दोन वेगवेगळ्या डोळ्यातून पाहिलेले दोन फोटोग्राफवरचे पॉईंट आपल्याला एका ठिकाणी दिसतात. दॅट इज द फ्लोटिंग मार्क. देन फ्लोटिंग मार्क मुव्हिंग अप और डाऊन रिलेटिव्ह टू स्टेरिस्कोपिक इमेज. आपल्याला ते दोन पॉइंट अप आणि डाऊन असे मूव्ह होतात. So from that the stereoscopic image we got. Then when floating marks rise, increase the parallax. When floating mark fall, decrease the parallax. And here micrometer reading at known and unknown elevation is nothing but the dp. Here dp is the, we are giving the notation dp, that parallax we are measuring त्याला आपण dp असं म्हणतो. सो मायक्रोमीटर रिडिंग ॲट नोन अँड अननोन इलेव्हेशन, जर आपण ते रिडिंग मेजर केलं तर त्याला आपण डीपी म्हणतो. सो दॅट डीपी इज दी नोन अँड अननोन पॅरलेक्स, सॉरी पॅरलेक्स ऑफ एनी पॉइंट. So this is the parallax bar. And these are the two instrument we can use for the measure the elevation. So first is the here stereoscope and second one is the parallax bar. So with the help of mirror stereoscope and parallax bar, we can find the third dimension, and that third dimension is the depth of any object from different photograph. दोन फोटो, हा इथं लिहिलेले दाखवले बघा, हा स्टेरिओस्कोप आहे, याच्या खाली ह्या दोन इमेजेस दिसतात, हे फोटो दिसतात बघा दोन, आणि या दोन फोटोग्राफ वरती हा पॅरलेक्स बार ठेवलेला आहे. सो विथ दिस
we can do the procedure of find the parallax between 2 points, and with the help of this we can find the difference between or height between two photographs or two objects, sorry. Okay, so I think you have session today. So what is time now? 11:10. So next lecture we'll see numerically how to calculate this parallax and difference between elevation, how to find the elevation. That part we will see in the next lecture. Numerically कसं आपण ते calculate करू शकतो हे तुम्हाला मी numerically next lecture ला सांगेन. Okay. So before that, still wait. I will take attendance. Then we will close, and at 11:30 join to the next session. That online session is there for you. Just wait. Next lecture don't miss, because next lecture I will tell you numerically how to calculate. That time I will draw the sketches. So if I will draw the sketches at that time, that time you will better understand how this process is working. Okay, so we will see in our pen tab. Now I have here shown you only PPT. त्यावेळी मी तुम्हाला ड्रॉ स्केचेस ड्रॉ करून दाखवेल, त्यावेळी आपल्या लक्षात येईल. ओके, so here I have taken attendance also. So 10:15 now there. So you can take 10 to 15-minute break and then join to your next session. Okay, so I will stop here. You can left.